بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala'ni maqtaymiz, zo'rlaymiz, danlaymiz barcha bergan ne'matlari uchun. Har vaqtda da onun qarşında shukronamizni, rahmatlarimizni bildirtamiz. Shu iyilikli amallarimiz, ibodatimiz bilan hamda turibizdan chiqqan salovat shariflarda shu dinni kishilik dunyosina olib kelib, Qur'on hukmlarini bayon qilib, iratib qoldirgan suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ruhina, uning ahlul baytine borib erishsaydi. Hamda alhamdulillah biz eng xayrli majlislarning birisine jiyildik. Chunki bu majlisda Allah Rabbimizni zikr etamiz, onun oyatlarini o'qiymiz, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarini eshitirmiz. Hamma shunday ilm majlisida farishtalar shunday ilmiy majlisda bo'lgan kishilarning gunohlarini Alloh taolo yorliqlasin, g'afu etsin uchun istig'for qilib turdilar Alloh qarshısında. Ey Rabbim, sening qullaring shu yerga jiyildilar, o'zingni zikr etalar, o'zingni maqtaylar, o'zingning so'zlaringni o'ranalar deb. Bu eng xayrli ko'ngillikka tinchlik indira turgan majlislarning birisi bo'lib turadi. Ham biz bilsak da vaqt bilan bilgan ilmni de esga tushirib qaboqlab turishimiz kerak. Chunki shu bilgan oyat, bilgan hadislarni de vaqt qaboqlab turuv ul imonimizni, taqvoligimizni o'stiruvga, orttiruvga bir sabab bo'lib turadi. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Zariyat surasining 55-oyatida da aytdi: "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin" deydi. Mümin musulmonlarning vaqt shulay eslarine tushirib, anglatib turdi. Chunki shu bilgan narsani da esga tushiruv uldi foydaga g'ina deydi. Повторение мат учение deb maqolda aytilar, shulay bit. Olimlar da ayta, shu ilmni qaboqlov esda qoldiruga bek zo'r sabab bo'lib turadi. Shunga ko'ra ilmning bunda shogirdlar ko'p shulay bit. Ilmning 80% qaboqlovdan turadi. Ham ozgina 20% yangi ilm oldi. Chunki o'qiding, unutting ekan, uning foydasi yo'q, shulay bit. O'qigan sayin esda qolib borsa, uning foydasi bor. Nabitini aqshani ishlaysan ekan, gul chiqib bitib bor ekan, foyda bo'lmay, azrak kirganni jiyib, to'plab bora olsang endi, demak, bu kasbdan barakat, xayrlik bo'lacak. Mana bunda esga tushirib ketasi keldi. Mana bu Hazrat aytgancha, azrakkina mana habit endi oktyabr oylarında bilamiz, masjid madrasalarda o'quvlar, darslar boshlana. Ne için son bizga shu ilm aluga ahamiyatni bererga kerak? Ilm alsak narsa bo'la, shuning turында сөйләшеп ketasi keldi. Mana shu va'zga kirgancha bir misol bilan boshlaysi keldi. Bir kishi aytadi, men madrasa o'qib chiqdim, men buni o'qidim endi, men buni bulay da bilam endi dey, narsaga indanda kirga yoki endi madrasada, masjidda o'qib chiqdi, shu ilm yo'lin yopib qo'ydi, to'xtaldi, o'qimay boshladi, va'z tinglamay boshladi. Ammo jamoat ilm olu ul madrasa bitiruv bilangina, ul masjidda bir necha dars olu bilangina to'xtalmay. Ilm olu musulmonning butun turmushi bo'yicha bo'ladi. Imom Ahmaddan so'ragach, qachonga xatli ilm olasan degach, narsa degan, qabrga kirib yotgancha xatlik deb. Qabr kishini aytasan, ayda mana masjidimizda dars boshlandi, men madrasa bitirdim, men bilaman endi unda narsa сөйләр. Bilam endi narsa сөйләр, men uni bilam, men o'qidim degan kishi bu
наданның зур дәлиле булып тора. Чөнки белгән кеше бер кайчан да мин беләм дип әйтмәй. Күбрәк укыган саен, күбрәк белгән саен, дөрес юл белән, дөрес гыйлем алган кеше ул әйтә: "Кара, мин нинди надан икән. Мин күпме нәрсә белмим икән" дип. Чөнки күбрәк укыган саен, күбрәк яңа китаплар өйрәнгән саен, сиңа яңа гыйлем, яңа ишекләр ачыла, тагын да беләсең килә, тагын да моның нечкәлекләрен өйрәнәсең килә. Һәм кара, нинди надан икән, шуны да белмәгәнмен дип, көннән-көн генә үзеңнең наданлыгын турында инана барасың. Беләм дип әйткән кеше все бетте. Сократ та әйткән ич, я узнал, что я ничего не знаю. Шулай бит, укыган саен кеше аңлый үзенең ни дәрәҗәдә надан икәнен. Менә мисал дигән бит әле, шушы гыйлем мәсьәләсендә бер мисал китерәсе килеп китте. Алайса кайбер вакытта әйтәләр, "Ләнчәп соң бер хәзрәт булай дип әйтте, бу мәдрәсәдә укыды да шулай дип әйтте" дип. Бу мондый фикер әйтте, бу тегеләй дип әйтте дип. Менә Казанны алыйк. Шәһәр. Казан шәһәрен төрлебез төрлечә белә. Кемдер инде мәктәптә экскурсия барып кайтты да, сөйә бүтән бармады инде. Кемдер ай сайын йөри. Кемдер шунда Казанга укырга килә дә, шунда кала, ничәдер ел инде 5 ел яшәп кайта. Кемдер шунда тора, шунда үсә. Әмма бөтенесе дә Казанны беләм ди. Шулай бит. Мин Казанны беләм, мин булдым анда ди. Әмма буларның шәһәрне белү дәрәҗәсе төрлесенеке төрлечә. Шулай бит. Кемдер экскурсияга килде, Кылшариф күрде, Кремль күрде, тагын бер-ике кафега киреп ашап чыкты. Казанны беләм ди, булдым. Мин анда матур шәһәр ди, матур мәчетләр ди, кафесы тәмле ди. Кемдер әйтә, мин 5 ел яшәдем, мин Казанны беләм ди. Кемдер әйтә, мин гомер буе тулдым ди, мин ди. Бөтен тишеген беләм ди, кая ничек барасың ди, шулаймы? Һәм сорау, кем монда күбрәк белә? Шунда туып, шунда үскән кеше, шулай бит. Һәм менә җәмәгать гыйлемдә нәкъ шулай ук, кеше күбрәк укыган саен, күбрәк мәдрәсәләр бетергән саен, күбрәк китаплар үткән саен, күбрәк мәчетләргә йөргән саен, ул нәрсә? Гыйлемен арттыра, тагын да күбрәк белә. Шуңа да менә безнең шушындый әзрәк кенә хилафлыклар чыга, бик белеп битермәү сәбәпле. Һәм менә бу мәдрәсәгә, мәчеткә кайбер кешене чакыргач, йөрисе килми, ялкаулана, мин беләм дип әйтә, ансын аңладык бит инде. Менә кайбер мәсьәләләргә элекеге ничек соң безнең сахабаларыбыз, ничек табигыйннар, ничек безнең галимнәребез гыйлемгә, гыйлем алуга мөнәсәбәт кылган, менә шуны әзрәк кенә безнең теге йокларны уятып киләсе килә, уятып китәсе килә. Бер кеше Мәдинәдән Шәм шәһәренә, ягъни Сириягә бара, Абу Дарда исемле галимне күрер өчен. Уйлап кына карагыз. Һәм килә дә, мин ди ишеттем ди, синдә ди бер хәдис бар ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән ишеткән ди. Менә шуны синнән ишетер өчен килдем ди. Абу Дарда әйтә, син ди шуның өчен генә килдеңме, яки башка эш белән килдеңме ди. Юк, бары тик шуның өчен ди. Син ди бераз сату алу эше белән килдеңме ди, яки шушы хәдисне ишетер өчен генә килдеңме? Юк ди, мин ди бары тик шушы бер хәдисне ишетер өчен. Кара җәмәгать. Шушы кеше Мәдинә шәһәреннән бара, җияү, шулай бит, Шәмгә, Сириягә. Якынча галимнәр әйтә 2000 чакрым. Җияү. Бер хәдис алыр өчен. Бары тик бер хәдис. Уйлап кына карагыз, нинди хирыслык, шулай бит. Килдем ди бары тик шушы бер хәдисне өйрәнер өчен генә ди. Һәм Абу Дарда сөйләп китә. Мен сәләкә ди. Тариқан ялтамису фиһи илман сәһәлә Аллаһ биһи тариқан иләл җәннә ди. Кемдә кемди гыйлем алу юлына чыга икән ди, бара икән ди, гыйлемгә таба омтылып.
Монда бара, сәләкә, атлый, омтыла, сәбәп кыла, гамәл кыла. Кая таба? Гыйлемгә таба. Аллаһ ул кешегә ди җәннәт юлын җиңеләйтер ди. Һәм карагыз, һәм моны һәрбер сүзен шишәчәкбез. Монда нәрсәгә игътибар итәсе килә? Менә монда бик күп риваятлар килә. Сахабаларыбыздан, табигиннардан. Әгәр дә ишетәләр икән, берәр кешедә анда булмаган хадис яки берәр аятның тәфсире, алар нишли торган булганнар? Сәфәргә чыга торган булганнар. Гыйлем алу өчен. Җыяу. Байраклары дөя белән. Абдулла ибн Мас'уд әйтә, валлаһи ди, Аллаһ белән ант итәм ди, ла илаһа гайруху ди. Аллаһтан башка гыйбадәткә лайыклы зат булмаган Аллаһ Тәгалә белән ди. Мин ди ма унзилат суратун мин китабилла илля ва ана а'лам айна унзилат ва ла унзилат ая мин китабилла илля ана а'лам фима унзилат. Мин ди, валлаһи Аллаһ белән ант итәм ди, Коръәннең ди аятын ди ни сәбәпле һәм кая иңгәнен ди бөтенесен беләм ди. Әгәр дә ди мин ишетәм икән ди берәр шәһәрдә, берәр җирлектә миннән күбрәк берәр аятның тәфсирен, кая иңгән сәбәбен белүчене ишетәм икән ди, мин шул ук вакытта ди дөямне әзерләп ди сәфәргә чыгам ди. Шул ук вакытта. Карагыз, нинди хирыслык булган. Кемнәребездә? Безнең хадисләребездә. Саид ибн Җубайр Куфа, Иракта, шулай бит? Ибн Аббаска Мәккәгә бара, ничә мең километр, бер аятның тәфсирен белер өчен. Бер аятның тәфсирен аңлар өчен, төшенер өчен. Шулай бит? Һәм карагыз, ни өчен шуны шаккатабыз, шулай бит? Сахабалар шушы динне ничек куәтләдер. Бөтен ярты галәмгә дәгъват белән кеше исламга, дингә килде, шулай бит? Менә тарихыбызга кайтсак, ислам тарихын. Индалус 8 гасыр буе хәзер Испания инде, шулай бит? Бөтен мировой цивилизация, бөтен якта медицина булсынмы, төрле астрономия булсынмы, инженерия булсынмы, башка төрле фәннәр буенча 7 гасыр буе алдынгылык кемдә була? Мусульманнар кулында була. Америка булсынмы анда, Китай булсынмы, гыйлем алырга, рахабитин Европа, Америка шулай бит алдынгылар. Мусульманнар кызганычка каршы самый артта булучылар. Ул вакытта киресенчә мусульманнар иң алдынгы передовой цивилизация була бөтен өлкәдә дә. Һәм бөтенесе шу Индалуска нәрсә гыйлем алырга килә торган булалар. Анда әле бөтен кеше киләлмәгән, шунда гыйлем алырга киләсен килсә, халифтән, мусульманнарның әмиреннән муафака, ягъни рөхсәт булырга тиеш. Шул вакытта гына анда килеп укый алганнар. Һәм гыйлем алыр өчен бүгенге көндә без инглиз телен өйрәнәбез бит, шулай бит? Мәсәлән, Европагамы, Америкагамы, башка теге илләргә медицинанымы, передовой инженериянымы өйрәнәсе килсә, яки IT технология булсынмы, ул вакытта гарәп телен өйрәнә торган булганнар. Әгәр дә син гыйльми яктан үсеш аласың килсә, мусульманнарга барып, нәрсә гарәп теле өйрәнеп, шушы фәннәрне өйрәнергә мәҗбүр булгансың. Менә шушы бер хадис, бер аят өчен сахабалар шундый гыйлемгә хирыслык күрсәткән өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля күпмедер гасырдан соң мусульманнарга нәрсә шушындый гыйлем белән күтәрелеш биргән. Һәм менә монда бик күп мисаллар, менә шушы сахабаларыбызның, табигиннарыбызның, галимнәребезнең, караса Имам Ахмад булсынмы, Имам Малик булсынмы, Абу Ханифа рахимахулла булсынмы, менә кая ишетәләр икән берәр китап, берәр гыйлем, шул ук вакытта моменталь нәрсә сәфәргә чыга торган булганнар. Менә бүгенге көндә дә бит, әгәр дә без ишетәбез икән, берәр шәһәрдә күбрәк хезмәт хакы түлиләр, эше дә бик авыр түгел, без сразу эшне калдырып нәрсә, шунда эшкә китәбез, шулай бит? Кемдер Себергә хәтлек барып эшли, шушы дөньяны алыр өчен. Һәм
Алла Субхана ва Тааля менә шушындый гыйлемгә хирыслык, шушы бер гыйлем өчен шунхатлык еракмак километрларга омтылган өчен шушы сахабаларга, шушы галимнәребезгә нинди зур дәрәҗәләр бирде. Ничә асыр буе иң алдынгылардан булды. Һәм бу Аллаһы Тааляның вәгъдәсе. Әгәр дә менә без шушыңа асылга кайтабыз икән, гыйлемгә хирыслык күрсәтеп, Алла Субхана ва Тааля бик зур дәрәҗәләргә күтәрер инде. Бу сүзләргә дәлил Муҗадала сүрәсенең 11-нче аятында Алла Субхана ва Тааля әйтә: "Ярфа'уллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат." Алла Субхана ва Тааля нәрсәди? Арагыздан иман китергән һәм гыйлем бирелгәннәрне дә зур дәрәҗәләргә күтәрер ди. Бездә ничек бүген инде 5 ел намазда әле һаман Коръән укый белми. Инде яшьләребезгә бигрәк тә инде олыларга әйтеп булмый инде 10 ел намазда әле һаман гарәп телен белми. Тулысынча түгел, хәтта бу элементарный әйберләргә. 7-8 ел намаз укый инде, әмма Фатиха сүрәсенең Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин нәрсә аңлатканын белми. Кул хуаллаһу ахадны белми. Уже ничә ел? Элементарный гади генә менә без көндәлек рәвештә менә намазда нәрсә әйтәсең, нәрсә укыйсың, син белергә тиеш. Зикрләрне, нинди сүрәләрне ятладың, мәгънәсен белергә тиеш. Чөнки ул бурычыбыз. Һәм менә шушы гыйлемгә хирыслык күрсәтсәң, бу вакытта нәрсә? Алла Субхана ва Тааля дәрәҗәңне күтәрәчәк. Кешелек дөньясы каршында һәм үзе каршында. Һәм менә монда хәдистә карагыз, сәләкә, омтылу, йөрү дигән сүз. Гыйлемне алыр өчен, яклар өчен адәм баласына бару кирәк. Кызганыч менә какой бер хәдис шулай бит. Мәдрәсә 3 сәгатьлек гыйлем бирәләр. Бер дәрестә бер Фатиха сүрәсен өйрәнәсең. Күпме бер хәдис, бер сүрәнең тәфсире, берәр хөкем өйрәнәсең. 3-4 сәгать. Еракта түгел шулай бит. Әмма мәдрәсәгә, мәчеткә килергә инде ялкауланып ятабыз. Шуңа күрә бәрәкәт тә юк. Чөнки бер хәдис өчен ничә километр үткән, монда җылы, бөтен комфорт тудырылган мәчеткә, мәдрәсәгә барып, ниндидер гыйлем алырга без ялкауланабыз. Әмма гыйлемнең сәбәбе менә шушы бару, амәл кылу. Һәм шушы гыйлем юлына баскан, гыйлемгә барган кеше җәннәткә юл җиңеләйтелә диде. Әмма монда бик мөһим әйбер бар. Гыйлем алган сайын шушы гыйлем белән кеше амәл кылырга мәҗбүр. Чөнки әгәр дә кайбер кеше әйтә, менә хәзрәт инде гыйлем алам ди, әмма яңасын ала алмыйм ди, яңасы истә калмый ди. Галимнәр әйтә: "Мен амила бима алима аурасаху Аллаху илма ма лам я'лам." Кеше белгәне белән гамәл кыла икән ди, Аллаһы Тааля белмәгән яңа гыйлем өйрәтер ди. Белгәне белән яшәмәгән сайын сиңа яңа гыйлем кермәс. Һәм Алла Субхана ва Тааля бу сүзгә дә дәлил Мәрьям сүрәсенең 76-нчы аятта: "Ва язидуллаху аллазина иһтадау худа." Кем ди шушы хидаятны ди, тагын да туры юлдан баруын арттыра икән ди, ягъни тақвалык, гыйлем белән гамәл кылуны тагын да үстерә икән, тагын да өсти икән, тагын да гамәл кылуын арттыра икән ди, Аллаһы Тааля нәрсә ди? Тагын да шушы хидаят туры юлдан алып барыр ди. Һәм тагын шуны куәтли торган Мөхәммәд сүрәсе бар: "Валлазина иһтадау задахум худан ва атахум тaqвахум." Кем шушы алган гыйлемен, белгән хидаятын туры юлдан тагын да ныграк ябышып, тагын да гамәл кылырга тырыша икән, Аллаһы Тааля задахум худа, тагын да туры юлын, тагын да тaqвалыгын, тагын да иманның куәтлеген тагын да өстәр ди. Тaqвалыгын арттырыр ди. Әгәр дә теге Абу Ханиф ялгышмасам, Абу Ханифаның да
не бар, шундый сүзләре бар. Булган гыйлемеңә шөкер итеп, шуның белән яшисең икән ди, Аллаһы Тәгалә ди, тагын да гыйлемеңне үстәячәк ди. Тагын да гыйлемеңне арттырачак ди. Әгәр дә инде без гыйлемне укып, аның белән инде яшәмибез икән, теге информация җыю гына була икән, кызганычка каршы бу гыйлемдә бәрәкәт булмаячак. Бу җәннәткә илтә торган, хадистә әйткән, җәннәткә илтә торган гыйлем булмый. Гыйлем файда китерәчәк шул вакытта гына, әгәр дә аның белән яшәсәк. Һәм гыйлем алган сайын безнең хушуклыгыбыз, тақвалыгыбыз, тыйнаклыгыбыз, ихласлыгыбыз артырга тиеш. Әгәр дә гыйлем алган сайын шушы нәрсәләр юк икән, гыйлем алган сайын хушуклык артмый икән, ихласлыгыбыз көчәймий икән, изге гамәлләр кылу артмый икән, димәк без я файдалы гыйлем алмыйбыз, я ниятебез дөрес түгел. Яки башка төрле шушы гыйлемне үзләштерә торган киртәләр бар. Файдалы гыйлем һәр вакытта да кешенең күңелендә хушуклык тудыра. Пәйгамбәр саллаллаһу нинди дуа кылды, карагыз. Инни а'удhu бика мин илмин ла янфа, мин калбин ла яхша. И Раббым, мине сакла нәрсәдән? Файдасыз гыйлемнән. Һәм нәрсә дип килде? Хушуксыз калыптан. Хушук булмаган, ихласлык булмаган. Җәмәгать ул бик аяныч име? Коръан укырга өйрәнәсең, мәдрәсәдә укыйсың. Әмма әгәр дә мәдрәсәгә кердең яки мәчеткә дәрескә йөрдең 3 ел, намазың нинди һәм 4 елдан соң да намазың шундый икән, димәк, хәлебез аяныч. Безнең башлангыч чорда һәм менә мәдрәсә бетердек, берәр китап укып чыктык, берәр тәфсир өйрәндек, безнең хушуклыгыбыз, менә бу ихласлыгыбыз, калбыбыз Аллаһ белән бәйләнү артырга тиеш. Әгәр дә үзгәреш юк икән, димәк, анда что-то не то. Анда анализ ясарга кирәк. Я ниятебез дөрес түгел. Рия өчен генә, ниндидер документ өчен генә йөрибез. Шуңа күрә галимнәр менә гыйлемне бит икегә бүлделәр. Күңел белән кылына торган гыйлем, шулай менә бу хушуклык, ихласлык, тыйнаклык һәм тән әгъзалары белән, телебез белән кылына торган гыйлем бар. Күңел төзәлә икән, калбыбыз хушуклык арта, тақвалык арта, безнең тышкы яктан изгелегебез дә артачак. Безнең намазыбыз да сыйфатланачак. Безнең уразабызның да качествосы яхшырачак. Әгәр дә гыйлем алып, хушуклык артмый икән, күңелгә үтеп кермәй икән, безнең намаз гади бер гимнастика, фитнес. Уразабыз гади бер диетага кайтып калачак. Шуңа күрә дә бит Суфиян ас-Саури шушы гыйлем алганда кешене 3 халәткә бүлә. Беренче төрө алиму билла ва алиму би амриллаһ ди. Аллаһны белүче, Аллаһның белә, исемнәрен белә, аннан курка, аны зикр итеп тетрәнә, аны зикр иткәндә күңеле тулып, күзеннән яшь бәреп чыга. Һәм алимун би амриллаһ, Аллаһның хөкемнәрен белә. Нәрсә ул халал, нәрсә ул харам, нинди гамәл изгелектән санала, нинди гамәл гынаһтан санала. Хөкемнәрен дә белә. Икенче төре һәм нәрсәдә иннама яхшаллаһ мин ибадиһи улама. Шин хакыйкый хушуклык ди, шин хакыйкый куркуды бараты галимнәрдә генә кем Аллаһны белә. Аллаһның исем-сыйфатларын белә, шуның белән яши.
нинди генә кризис, нинди генә проблема тумасын, Аллаһны белүче кайгырмый, чөнки ул белә, Аллаһ ар-Раззак, ул ризыкландыручы, все, бетте китте, Аллаһ бәрабер калдырмый, ул бәрабер сәбәбен бирә. Авырту килде икән, сәламәтлек какшады икән, артык борчылмый, ул белә әш-Шафи, Аллаһ шифаландыручы. Аллаһтан кулын күтәреп сорый, тәвәккәлли. Раббым, шифаландырсаң, дугалар белән үзен эшкәрә, аннары инде сәбәбен кыла, врачка бара, башка давалаучыга бара. Әмма белә Аллаһ Шафи бәрбер шифаландыра. Юлга чыга икән, бер кая бара икән, тәвәккәлли, Аллаһ хафиз, ул саклаучы, Аллаһ аны калдырмаячак. Беләр нинди эшкә тотына икән, ул белә, Аллаһ әл-Ваһһаб, ул бирүче. Һәм өмет итә, Аллаһ та бәрбер бирәчәк, сәбәпләрен кылса. Ягъни бөтен күңеле, бөтен яшәеше Аллаһ белән бәйле, сәбәп белән түгел. Сәбәбен кыла, әмма нәтиҗәне көтә Аллаһтан. Һәм шуның белән күңеле Аллаһ белән бәйле булганга, гөнаһ кылырга да, Аллаһның ниндидер шикләрен узуга да ул курка. Чөнки ул белә Аллаһны, чөнки нәрсәдә дөреслектә дә Аллаһтан хакыйкый курку белән дә хушукланалар да, куркалар да, күңелләре дә тетрәнә дә. Нәрсәдә улама, Аллаһны белүчеләр хакыйкый. Икенче төре нәрсәдә? Күп кенә бит галимнәребез дә әйткән, лайса илму касрат ривая, валакин аль-илм хашьяды. Гыйбрат күп илм белүдә түгел ди, гыйбрат күңелдә булган Аллаһтан куркудан ди, хушуклыктан ди. Һәм Суфьян Саури әйтә, икенче төре ди, алиму билла лайса биалим би амриллаһ ди. Аллаһ Тәгалә турында белә. Аллаһтан курка, Аллаһка тәвәккәлли, Аллаһтан өмет итә, берәр мохтаҗлыгы төшсә Аллаһ Тәгаләдән сорый. Әмма Аллаһның хөкемнәрен белеп бетерми. Чөнки безнең дин бит тирән, шулай бит. Мәсәлән, закат нәрсәдән бирелә, кемгә бирелә, ничек аны дөрес итеп санарга белмәскә мөмкин. Муамәлә, кая инвестировать итәргә ярый, кайсына ярамый, залогны кайсы чиракта калдырырга ярый, кайсы чиракта ярамый, кайсы вакытта первоначальный взнос кертергә ярый, кайсында ярамый. Ягъни хөкемнәре күп. Муамәләт мәсьәләсендә, никах, талак мәсьәләсендә күп бит. Бу вакытта талак саналамы, бу вакытта саналмыймы, бу вакытта никах шарты үтәлгәнме, юкмы, ул аларын белми. Әмма күңеле нәрсә белән бәйле? Аллаһ белән. Һәм өченчесе дә алиму би амриллаһ лайса биалими биллаһ. Аллаһның әмерләрен белә, нәрсә халал, нәрсә харам. Әмма күңеле дә ноль, буш. Аллаһ белән бәйле түгел. Бары тик моның гыйлеме телдә генә. Бу иң куркынычы. Чөнки әгәр дә без кешегә менә вагаз сөйләп йөрибез икән, үзебезне үзгәртмибез икән, бу гыйлемнән файда булмаячак. Шуңа да менә безгә шушы гыйлемебез күңелләребезне үзгәртми икән, күңел халатын диек. Сөйләп йөрүдән генә, китап укудан гына файда булмаска мөмкин. Гыйбадәтнең дә менә иң авыры намаз уку, роза тоту түгел, менә калбне тәрбияләүдә, калбне пак чиста тотуда. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә нәрсә диде? Шундый көн килер ди. Яума ла янфау мал ва ла банун. Ул көндә дә сезнең дә малыгыз, байлыгыгыз да, балаларыгыз да файда бирмәс ди. Илля мен аталлаһ би калбин салим. Ул көндә дә бары тик сәламәт калб кенә сезгә файда бирер. Сәламәт калб нинди ул? Менә шушы бөтен тормышын Аллаһ белән бәйле. Шушы гыйлем алып, ул белә ни өчен бу дөньяга килде. Яшәүнең максатын белә. Менә күпме кеше адашуда йөри, ни өчен бу дөньяга килгәнен белми. Бу тормышта үзен таба алмый.
Нәрсәгә яшәгәнен дә аңламый. Шушы гыйлем юлына басу, шушы аят хәдисләрне өйрәнү, ул өйрәтә. Ни өчен соң адәм баласы шушында килде? Мин үземдә кичкенә атта гел сорау бирәм. Әле дә хәтерлим, мондай автобуста утырып йөргән вакытта гел авылга кайтканда уйлап кайтам. Ни өчен соң шушы агачлар үсеп чыккан? Ни өчен менә монда ширәм? Ни өчен менә бу таулар? Ни өчен? Гел шул сорау борчый. Кемнән барсам да сорыйм. Әмма берсенең дә җавабы канәгатьләндерми. Һәм инде әбинең Коръәнен биргәч, шул Коръәнне укыганда, шушы бер аяткә тап булгач кына шушы тормышның максатын аңладым. Алла Субхану тәгалә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым ди. Гыйлем, уку, шушы Коръәнне анализ ясау гына өйрәтә, аңлата, ни өчен баласы килде. Ул җәмәгать гыйбадәт мәсьәләсе дә ул просто кына түгел. Шушы гыйбадәт, миңа гел сөйләм, гел әйтәм, гыйбадәт кылу, намаз уку, роза тоту, закат, хаҗлар ул рәхмәтебезне белдертә Аллаһ каршында. Әгәр дә без намазыбызны үтәмибез икән, без Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтсез, шөкерсез булабыз. Безгә яхшылык кылып та ул кешегә рәхмәт әйтмибез икән, ятсыз, әдәпсез кеше дип әйтәләр, шулай бит. Һәм без дә Аллаһы Тәгаләгә көненә 5 вакыт Раббым шөкер сиңа дип башыбызны сәҗдәгә куймыйбыз икән, без Аллаһ биргән һавасына да, Аллаһ биргән суына да, Аллаһ биргән ризыгына да рәхмәтебезне белдертмәгән булабыз. Айша анабыз нәрсә диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям? Бу сүзләргә дәлил. Намазларын, төнге намазларын укыганда табаннары ярылып бетә иде, шулай бит. Һәм әйтте: "Эй Расулулла, ни өчен соң үзеңне шуның хәтлек бимазалыйсың дигәч, сиңа бит җәннәт булай да вәгъдә ителде. Син булай да җәннәт агылы, нәрсәгә үзеңне шуның хәтлек тилмертәсең дигәч, нәрсә диде? Мин рәхмәтле, шөкер куллардан булырга тиеш түгелме диде? Намаз уку рәхмәтебезне белдертә." Менә бу әзгенә шушы гыйлемгә ничек сахабаларыбыз омтылган. Шушы гыйлем бер хадис эчендә күпме километр барганнар, шуны аңладык. Шушы гыйлем белән без үзгәрергә тиешбез, яхшы якка күңелебез. Һәм инде менә тагын бер әзгенә искә дә төшереп китәсе килде. Менә мәдрәсәдә укыйсыз, мәчеттә укыйсыз. Анары тагын бер әйтергә онытканмын әле. Менә кайбер вакытта шушы мәчеттә, мәдрәсәдә дәресләр була, вагаз кичәсе була, анда тәфсир дәресе була, хадис дәресе була, башка төрле. Кайбер кеше менә шушы гыйлемгә бару дигәндә әйтәсем, әле искә төште дә инде әйтеп китәм. Җәмәгать кайбер кеше әйтә: "Мин идән генә телефоннан гына тыңлыйм" ди. "Мин телефоннан гына укыйм" ди. Беләсезме, менә телефоннан гына тыңлау ул менә бер фастфуд ашау белән, шаурма, бургер, пицца ашыйбыз бит инде, шулай бит. Күп ашасаң нәрсә, язгы чыганда шулай бит, ашказаны авырта башлый, шулай бит. Менә мәчеткә, мәдрәсәгә килеп, менә шул укытучы каршына килеп, әйбәтләп утыру, сәламәт, менә файдалы ашашаган кебек. Шулай бит, тамагың да туя, ашказаны майланып яхшырак эшләп тә китә, һәм бәрәкәтледерәк тә була. Чөнки үзегез сизгәнегез бардыр. Әле тоже бер кеше белән обсужда итеп утырдык. Менә хәзрәт ди, телефоннан китап укыйм ди, яки нидән, компьютердан ди. Истә калмый ди. Китап тотып укыйм икән ди, менә ди. Бүдилә итеп язып ди, истә кала ди. Хәзрәтләрне тыңлыйм ди телефоннан ди. О, шәп. Сөйлим ала, әйбәт дип ди. Кайтканчы инде онытам ди. Менә мәчеткә килеп ди, укыйм икән ди. Мәчеткә килеп дәрес алам икән ди. Машалла ди, теге шушы истә кала ди. Мәчеттә, мәдрәсәдә килеп, ишетеп, сорау биреп алынган гыйлем ул бәрәкәтлерәк, хәерлерәк һәм яхшырак истәдә кала. Ул сәламәтлерәк. Әйе, килә алмасаң эш чыгып, монысын да эшләргә кирәк. Чөнки ким дигәндә бердә булмаса инде телефон, компьютер дигәндә. Әмма мөмкинчелегем бар икән, машинаң бар икән, килә аласың икән, нәрсәне искә төшерергә? Ишеттек, мәдрәсәдә яки мәчеттә берәр дәрес, берәр вагаз кичәсе ди, ялкауланабыз, барасы килмәй. Искә төшерергә кирәк нәрсәне?
шушы кешене Абу Дарда янына 2000 километр бер хәдисне алыр өчен барган. Безнең нинди гызур бар? Машинага утырып, шулай бит пешне кабызып, җылы мәдрәсәгә килеп, бу бит инде гыйлемне кадерсезләү була, әгәр дә без элементарный гади генә килеп гыйлем алмаса. Шуннан соң тагын икенче өлешенә күчербез. Җәмәгать мәдрәсәдә укыдыгыз, мәчеттә укыдыгыз, вагаз ишеттегез, тагын бер безнең үстә бурыч бар. Без шушы ишеткән, аңлаган гыйлемне башкаларга да ирештерергә, аңлатырга, сөйләргә бурычлыбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бухари җинтыгында килә торган хәдистә: "Баллиу анни ва ла ая". Миннән дип бер аят кенә булса да ирештерегез ди. Ишеттең бүген бер хәдис, бер аят. Сөйлә. Аңлат. Чөнки Аллаһ юлына чакыру, кешене вәгазләү, хак юлны күрсәтү, шушы хидаяткә бастыру иң хәерле сүзләрнең берсе. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ди. Аллаһка чакыручыдан һәм изге гамәл кылучыдан да күркәмрәк кеше бармы ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, иң хәерле кеше ди, изгелек кылып Аллаһ юлына чакырган кеше. Аннан да хәерле кеше бармы ди. Аннан да хәерлерәк, яхшырак кеше бармы ди. Монда мәдрәсәдә, мәчеттә бер хәдис аят ишетеп, кайтып ирегезгә, хатыныгызга, балаларыгызга, оныкларыгызга әйтеп кенә куйдың икән, ул җәмәгать ул сиңа. Мин хәтерлим, кичкенә ата, әбимә, бабайма берәр аят, берәр хәдис, берәр анда динебезнең файдалы хөкемен әйтте икән, әле дә ишетә. Аңламый дигән шикелле, юк, балалар аңлый. Һәм карагыз, дәгъватның шушы монда алган гыйлемне башкаларга ирешүнең тагын бер файдасы: "Ман далла аля худа фалаху мин аҗри мислу уҗур ман таби'аху" ди. Нәрсә ди? Кемдә кем шушы хидаят юлына, туры юлга бастыра икән ди, хидаят юлын күрсәтә икән ди. Һәм теге кеше аның сүзенә, гамәленә карап, үзе дә шушы туры юлга баса икән, тәһарәт алырга өйрәттең, намаз укырга өйрәттең, Коръән укырга өйрәттең, шушы кешегә дә ди моның әҗре барачак ди. Менә biz yaratабыз өчен кыйммәтле машиналар. Mercedes булсынмы, Porsche Cayenne булсынмы, BMW булсынмы, шулай бит, ул дәрәҗә. Яратабыз, шулай бит, мактанышабыз. Кеше бит инде машинасына карап, муамәлә кыла башлады бит, шулай бит. Калининградтан төште икән, сен борылып та карамый. Mercedes BMW-дан килде икән, җылмаеп инде, ике куллап, кочаклап күрешә башлый, шулай бит. Әмма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Mercedes машинасына ия булудан да хәерлерәк нәрсәне күрсәтте, гамәлне күрсәтте. Нәрсә диде? Фаваллаһи ди, Аллаһ белән ант итәм ди. Лиан яхди Аллаһу бика раджулан вахидан ди. Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә синең сәбәпле бер кешене ди хидаяткә, туры юлга бастыра икән ди. Син Аллаһ Тәгалә турында сөйләдең ди. Имамга килде ди, Аллаһка ышана башлады ди, намазга басты ди, дин тота башлады ди. Хайрун лак мин ан якуна лака хумрун на'м. Кызыл диягә ия булудан да бу синең өчен хәерлерәк ди. Гарәпләр өчен кызыл дия ул менә бүгенге көндә шушы Mercedes, BMW шикелле горурлык билгесе иде. Кемдә кызыл дия бар, ул инде почет иде. Ул дәрәҗә иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, аннан да хәерлерәк юлны күрсәтимме ди. Карагыз. Әгәр дә шушында алган ишеткәннәрне без кешеләргә җиткерәбез икән, аңлатабыз икән, күпме әҗр, күпме хәерлелек. Шушы кемнедер мәдрәсәгә керттең икән, сәбәпче булдың мәдрәсәгә керергә. Яки мәчеткә бер гыйлем түгәрәгенә йөрергә. Яки җомгага йөртә башладың ул кешене үгетләп, насихатлап, бу кеше шушында килгән сән, бу кеше менә укып чыккан сән, сиңа нәрсә? Әҗре бара. Чөнки син сәбәпче булдың шушы юлга, шушы хидаят юлына бастырган. Әмма җәмәгать дәгъватның шартлары бар. Үстән генә
сөйләп китәм, кешене чакырганда иң беренче җәмәгать ихласлык кирәк. Менә мин эшләдем, мин бастырдым дип мактаныр өчен түгел. Ихластан Алла Субхану ва Тааляның ризалыгын алып, шушы дингә ярдәм итеп, җәннәтле булу теләге белән. Менә мин аны өйрәттем, мин аны бастырдым дип мактанып йөрергә кирәк түгел. Чөнки бу бөтен изгелегебез, менә сакланырга кирәк. Кайбер кешеләр бар, менә мин аны укытып чыгардым, хәреф өйрәттем, намазга бастым, шулай, ул шундый. Җәмәгать, менә бу сөйләүнең күрсәтү бөтенесе тузанга очырга мөмкин, әгәр дә без шулай изгелегебезне белдертеп сөйләп йөрсәк. Тузанга оча. Синең бу чакыруың, синең бу өйрәтүең булырга тиеш Аллаһтан әҗер өмет итеп җәннәтле булыр өчен, кеше алдында мактанып йөрер өчен ихласлык, дингә ярдәм итү. Икенчесе гыйлем. Менә син нәрсәгә чакырасың, нәрсәне аңлатасың, синең ул өлкәдә гыйлемең булырга тиеш. Намаз чакырасың икән, димәк намазның хөкемнәрен син белергә кирәк. Ураза тора чакырасың икән, уразаның тәртибен белергә кирәк. Алла Субхану ва Тааля әйтә, нәрсә ди? Юсуф сүрәсенең 108-нче аятында: "Кул һәзиһи сабил ад'у иля Аллаһи аля басира" ди. Әйтте, Аллаһның юлына аля басира, ягъни гыйлем белән генә чакырды. Ягъни чакырам ди, Аллаһ юлына гыйлем белән генә ди. Әйтте, димәк, гыйлемгә чакырырга кирәк, гыйлем нигезендә. Дәлил белән, Коръән, Аллаһ Тааляның аяты, Пәйгамбәр саллаллаһу юлы нигезендә. Һәм җәмәгать, бик мөһим өченче шарты хикмәтле булу. Менә монысы инде безгә җитми. Белергә кирәк, кайбер вакытта йомшаклык белән почмакны тигезләп җибәрергә кирәк. Кайбер вакытта кырыслык та кирәк, әзрәк аңламаса, катылык белән дә әйтеп җибәрергә. Кайбер вакытта бүләк биреп, күңелендә күрергә кирәк. Хикмәт белән. Кайбер вакытта әйтмичә дә калырга кирәк. Яңа гына мәчеткә йөри башлады, әле бөтен хөкемне белә бетерми. Яңа бит инде әйтәлмисең, ни. Мәсәлән, иракларда яки хатны алтын балдак киеп йөри ди мәсәлән. Беләбез, иракларга алтын балдак кию тыелган, алтын цепочка булсын, әле яңа гына килде. Сиңа ярамый башларга, алтын харам салабат бар дип теге. Юк. Хикмәт. Чөнки менә карасагыз, Аллаһ Тааля да Коръәндә хәмерне бер әйтүдә генә тыймады. 3 китап үтте. Аллаһ Субхану ва Тааля иң беренче Бакара сүрәсендә әйтте. Синнән ни хәмер турында сорыйлар ди. Син аларга җавап бирде. Хәмердә ди файда да бар ди. Шулай ук зыяны да бар ди. Әмма зыяны ди күбрәк ди. Всё, беренче этап күңелгә салып куйды. Харам эчмәгез димәде бит. Файдасы да бар ди. Беләбез, ул чорда хәмерне бик яраталар гарәпләр, бик каты. Анда хәмер тыелу үткәч, анда теге күл елга буе акты Мәдинәдә, шулай бит. Һәм күпмедер вакыттан соң икенче этап. Ниса сүрәсенең 42-нче аятында: "Салмыш килеш, исәк килеш намазга басмагыз" ди. Икенче этап намаздан тыйды. Әле дә Аллаһ Тааля нинди зур гынахларның анасы хәмер ичү. Әмма кисеп тыйып атмады, шулай бит. Икенче этап үтте. Ягъни әзерләден кемнәрне? Сахабаларны этапны әзерләп китерде. Чөнки кисәк кенә әйтелсә, результат булмас. Аллаһ Тааля белә, ул безнең психологиябызны белә. Ничек итеп адәм баласына җиткерә. Һәм өченчесе нәрсә? Аннары инде Мәйдә сүрәсенең 90-91 аятында нәрсә диде? Риджс, нәҗис диде. Якын да бармагыз диде.
Все, сахабалар уже 3-нче этапта иманнары, тақвалыклары ныгыганы, булар бу мәгълүматкә, бу хөкемгә, бу әмергә әзер иде. Все. Бөтенесе чыгарып түкте динне бу якты, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дәгъватына карасагыз, поэтапны килде. Ул бит дәгъватның башлангыч чорында да 10 ел буе чакырды нәрсәгә? Аллаһны таныгыз. Аллаһка ышаныгыз. Аллаһтан гына сорагыз. Аллаһка гына тәвәккәллек кылыгыз. Аллаһтан гына өмет итегез. Аллаһ турында сөйләде. Намазга да чакырмады, разаттырга да чакырмады, хикмәт шулай бит. Һәм 10 ел шулай итеп тәрбияләгәннән соң, иманнары ныгыган Аллаһ белән бәйләнеш көчәйгән саен, җайлап әмерләр, хөкемнәр иңә башлады. Намаз, ураза һәм тыелулар китте, шулай бит. Шуңа күрә кешене чакырганда да безгә шушы хикмәт, мудрость, поэтапность кирәк. Белергә, кайчан әйтергә ярый, кайчан ярамый, йомшаклык кирәк. Игътибарлы булырга кирәк. Менә кайбер мәчеткә керәсең, иман субханалла, теге чыгып кайчасың килә ул мәчетләрдән. Кеше килгән беренче тапкыр теге ислам белән танышырга, андагы вахтер дик, яки хәзрәт, теге бәйләнеш кылган кебек ташлана. Шулай бит, кая яулыгың сине мондый итәк белән кем күрә инде, монда бар чыгып кит, шулай бит, кая нас кигәндә кем телефон белән сөйләшә, инде теге дурфалык, ни белән. Әле менә тормыштан бер мисал да китерәсем килә. Бер дус малай сөйләгән, шулай ширкәүгә барганда инде кызыксынып теге нишләр икән дип, теге бер кыз утыра ди. Шулай сөйләшеп киттек та инде, бу татар кызы ди. Гаҗәпләндем, ширкәүдә нишләп йөрисең ди. Мин дә шулай ди, тормышның максатын эзләп йөрдем дә ди, теге ни өчен яшибез, нәрсәгә килдек бу ди. Мәчеткә бардым ди. Мәчеткә кергән инде теге, теге яулыксыз кыска итәктән ди, анда бабай ди мине ди. Теге сүгенеп дигәндә инде виш куп, чүтли типкәләп чыгармады. Мин шул хәтлек теге дингә карата теге нәфрәт туды ди. Бу берничек хак дин була алмый дип. Карагыз, бер кеше үзенең хикмәтсезлеге сәбәпле кешене ничек итеп, Алла сакласын, хидаяттан ниткән, җибәргән. Монда килдем мин ди, ширкәүгә ди. Ди, атакай ди, кыз балам ди, әйдә кер, утыр ди, чәй эчәсеңме, кофе эчәсеңме, нәрсә кирәк, ни хаҗатым бар, дип, әйдә булышабыз дип, менә бу ди хак дип. Бер гамәл, бер муамәлә, бер елмаю, бер йомшаклык күрсәтү кешене китергән. Ул бигрәк тә менә басым ясыйсы килә, менә хәзрәтләргә диек, дин әһелләренә, мәчет, мәдрәсәдә булучыларга иң беренче менә шушы йомшаклык, рахмә, рәхимлелек булырга тиеш кешегә карата, мәрхәмәтлек. Чөнки син мәчетнең, син диннең нәрсә? Эмблемасы ди, шулай бит, знак качества. Әгәр дә мәчеткә кереп ябышасың икән шулай. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең халкын күреп кеше дингә килә. Сүзсез, вагазсыз. Теге кемнәр укыды, дәресләрдә сөйләгән бар ич, бер бәләви килә, мен гел сөйлим. Менә бик кирәк моны белергә. Теге әҗәтен сорап киләшә бер бәдәви, теге тартып ала әҗәтне бирде. Шул хәтлек кызара, авырттыра, шулай бит, һәм елмая ул аңа. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе өчен бер кайчан да ачуланмаган. Ул дин өчен генә кызып чыга торган булган. Һәм елмая. Әҗәтен кайтарыгыз, үтәп бүләк тә бирегез ди. Умар радиллаһу анһу инде кылычын чыгара торган була, шулай. Юк, тынычланды, ул хакын нитә ди. Һәм бәдәви шкындырып җибәрә. Ничек инде бүләк ди. Ничек инде бүләк син миңа бирәсең ди. Беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең халкы шундый әҗәткә алды икән, үтәп бүләк бирә. Һәм бу бәдәви нишли? Юк, ди, моны гади кеше эшли алмый ди. Мин сиңа дурфалык, катылык белән килдем ди, син елмайдың ди. Хакымны сорадың ди, син үтәп бүләк бирдең ди. Моны гади кеше эшли алмый ди. Син хакыйкатьтә дә расул ди. Бу гади кеше эшли ала торган гамәл түгел ди. Мин ди шаһадат китерәм ди, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк, һәм син Аллаһның илчесе ди. Ислам кабул итә. Бер гамәл. Менә җәмәгать бүген көндә сүз күп. Вагаз сөйлибез, насихат кылабыз, әмма гамәл юк. Дурфалык, катылык, алдалау, мәрхәмәтсезлек, гаделсезлек. Шушы
гамәлебез генә булса да, бер гамәл белән генә вагазсыз, нисез, без күпме кешене исламга тарталар. Шуңа күрә дә менә дәгъватның 4нче шарты әхлак. Әхлак. Әдәп әхлаклы булу, гадилек, тыйнаклык. Үзе бер вагаз. Балалар каршында да әле менә тоже бер хәзрәтне тыңлап килдем дә инде бер шейхны. Ул да әйтә, менә бала тәрбиясендә дә үрнәк булырга кирәк ди. Теге менә мин намазга ничек әһәмиятле була башладым ди, теге бер вакыт ди, әгәр дә ул әтиянисе тәртипле икән, диндар икән, ул бит инде әтияне яратып үсә ул бала, шулай бит. Гаделлек белән, ни белән ди. Шушы малай ничек намазга әһәмиятле була башладым ди. Бер көнне ди, без әти белән ди гел мәчеткә йөриек ди, инде теге намазларны укыйк ди. Бер көнне ди иртәнге намазны йоклап калдым ди. Һәм әтием әйтте ди, шу бүген мәчеттә күренмәдең ди. Әти, мин йоклап калдым шундай. Һәм кара ди, әтинең ди хикмәте ди. Ул миңа да колакны да бурмады ди. Ничә укыман сүкмәде ди. Балам ди, синең намазың инде беләм үзең өчен генә ди. Шулай ук ди, минем өчен дә аның файдасы күп ди. Һәм шушы минем өчен дә файдасы күп дигән сүз ди, әтине ярату, бик каты ярату сәбәпле шуннан соң бер кайчан да намазны калдырган булмады ди. Чөнки беләбез, әгәр дә әтияне диндар, намазлы бала үстерә икән, шулай бит, Коръән яклаган, намазын укыган, ул балалар нишләячәк теге, кем Коръәнне яклап чыкты, аның әтиянисенә таш киертәчәкләр кыямәт көнендә. Әтиянисе бу дөньядан китсә дә, ул балалар нәрсә? Дуа кылачак. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Раббым, алар миңа рәхимлелек күрсәткән кебек, син дә Раббым аларга рәхимле булсаң иде дип. Әтияне намазга бастырып өйрәтә икән, без балалар укыган сайын аларга әҗер савабы бара. Күрә, аның файдасы әтиянеләребезгә. Шушы бер сүз җитте ди. Карагыз хикмәт. Карагыз муамәлә. Һәм җәмәгать 5нче шушы дәгъватта, дәк вакытта бетәйме? Ди, сабырлык. Иң кирәк дәгъватта. Чөнки кешене вагазлаганда, чакырганда, иткәндә төрле нәрсә әйтәчәкләр кешеләр. Әмма аңа карамастан безгә сабыр булырга кирәк. Нәрсә генә әйтмәсен, нинди генә кушамат такмасын. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә әйтә, без сабыр булучыларга да хисапны, әҗерне хисапсыз бирәчәкбез ди. Теге дөньяда бәхетнең шартларын Аллаһ Тааля әйткәндә дә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, "Вал аср иннал инсана лафи хуср" ди. Вакыт белән, гасыр белән ант итәм ди. Дөрестлектә кеше ди үзенә зарар китерүдә ди. Хәсрәттә ди. Илләдән әгәр 4 сыйфат белән сыйфатланган кешене бәхетле булыр ди. Ягъни хәсрәттә үзенә зарар китерүчедән булмас ди. Беренчесе иман китерсә ди. Гыйлем алып, шушы иманын куәтләсә, һәм икенчесе изгелек кылса ди, ва амилус салихан. Һәм менә без әйткәнчә дәгъват кылса ди, шушы Аллаһ юлына, хидаят юлына, иман юлына чакырса, һәм 4нчесе сабыр булса. Менә бу дәгъват юлында, менә шушы гыйлем юлында укыганда нәрсә? Сабырлык кирәк. Комфорт, өйдә генә дәрес тыңлап була, өйдә генә укып була, шулай бит. Сабырлык кирәк, түземлек кирәк. Менә монда да утырырга, менә сәгать карый башладыгыз, уже кайтасыгыз килә, кемнеңдер инде ашыйсы килә. Шулай бит. Но сабыр булып түзәсең икән, тукталып, там бер белмәгән аят ишетермен. Бер аят белер өчен генә ничә мең километр сахабалар йөргән. Дип нәрсә үзеңне сабыр утырасың икән. Менә шунда бер сәгать түзгән сайын телефонга кермичә, шулай бит, йокың килсә дә инде күзеңне терәтеп, колагыңны
игътибарга юнәлтеп торган сайын Аллаһ Тәгалә шушы түземлелегең өчен әҗр савап бирә. Һәм 6-нчысы инде төшенкелеккә бирелмәү. Чөнки төшенкелеккә бирелергә яратабыз. Шулай бит кеше тыңламый, кеше килмәй, кеше кабул итми дип. Без белмибез шушы дәгъватыбызның кайчан шытып чыгуын. Белмибез кайчан файда китерүен. Менә Ризаетдин Фәхретдин шушы Җавамил Кәлам шәрхен язганда хәдисләр җыентыгын беләсез инде. Ул вакытта бит инде беләбез, ул чорда дингә бик каты һөҗүм барган, шулай бит. Мәчет мәдрәсәләрен япканнар, җимергәннәр, мусульманнарны сөргенлеккә сөргәннәр. Ул китапны язганда, бу китапны укучы булыр микән инде дип язган. Шулай бит. Нинди чорда? Уйлап карасаң, мин, мәсәлән, үзем дә язучы буларак китап язмасым, наверное. Потому что дингә һөҗүм бара, мәчет ябалар, шулай бит, булай да эшләп булмый. Ул язган. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: имансызлар гына төшенкелеккә бирелә. Төшенкелеккә бирелмәде. Шулай хәдистә бар, кәне Нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи һәр вакытта оптимист иде, яхшыга юрарга ярата иде. Без белмибез шушы вагазыбыз, шушы китабыбыз, шушы гәзиттә чыккан мәкаләбез, шушы шәкертләребез кайчан шытып чыга, без белмибез. Бәлки без үлгәннән соң булыр. Ризаетдин Фәхретдин ничә елдан соң шушы китапларны мәчет мәдрәсәләрдә өйрәнәләр, кеше укый, шулай бит. Нинди чорда язган, әмма бүген көндә күпме кеше аның хезмәте белән файда ала. Диссертациялар яклый, мәчет мәдрәсәләрдә укыталар. Анкара беркайчан да төшенкелеккә бирелергә ярамый, мине кабул итми. Менә шушы bir hadis Buxari җыентында: "Баллигу анни валау ая". Bir аят булса да ирештер. Всё. Битте китте. Ирештердең, сөйләдең икән, алхамдулилlah, теге бәхетнең 4 шартында үтәгән буласың. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга да hidaят тауфик бирсен ия. Шушы гыйлемгә омтылырга, менә шушында сөйләгән әйберләребез моннан кирип, моннан гына чыкмасын ия, менә монда төшеп, әйбәтләп ябышып калсын ия. Һәм инде шушы гыйлемебез сәбәпле өммәткә файда китерүчеләрдән булырга, тагын да безнең үрнәгебезне күреп, шушы файдалы гыйлем белән хушыклыгыбызны, Аллаһка карата ихласлыгыбызны арттырып, тагын да күбрәк изгелекләр кылырга, шушы изгелегебез, ихласлык сәбәпле ислам диненә янәдән hidaят юлына бастыручылардан булса идек. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне, барчабызны да шунда утыручыларны шушы вагаз белән вагазланып, Аллаһ Субханаһу рәхмәтенә ирешеп, Фирдәвс җәннәтләренә кирегә насыйп әйләсен иде. Һәм үзебезнең балаларыбызга да, аныкларыбызга да тауфик hidaятын биреп, безгә Аллаһ Тәгалә дугачы балалар насыйп әйләсен иде. Һәр барчабызга да Раббым, син әл-Хафиз, син саклаучы, иләребезгә, йорт-җирләребезгә исән имин килеш кенә кайтып җитәргә, һәр вакытта да синнән рәхмәтең белән генә йөрергә, синнән генә өмет итеп, сиңа тәвәккәл кылып яшәргә насыйп итсәң иде. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.